Well, hi dear friends, welcome to the next part of application of integration. Yeah, in the last video, in the last session, we have discussed about what? About the ellipse, right? About ellipse and the lines. Yeah, we not lines, about ellipse, and we found out how to find the area of the ellipse. Well, in today's class, we'll solve a couple of more questions. But before that, I want to tell you some basics. As you can see on the board, so it says about we have a line y equal to x or x equal to y lines. How these two will look like? So that's the thing. I think many of you might be knowing it, but still, I'll give you 1 minute. Just pause the video and try to solve those lines, x equal to y line and y equal to x line. How it will be like? Both are same, okay? X equal to y or y equal to x, one and the same. So how does that look like? Yeah, some of you are doing it right. Yeah, this is exactly a line passing through the origin. Okay, so this is y equal to x line or x equal to y line, my dear friends. Yeah, because as you can see, if I have 1 here, I'll be having 1. So this point will be 1 comma 1. This point will be 2 comma 2. This point will be 3 comma 3, and something like that. So this is our y equal to x line. But remember one thing, my dear friends, if I ask you y is equal to 2x line, how does it will look like? Yeah, y equal to 2x line, if you want to see if let's say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 1, 2, 3 and 4 and 5. If I take 0, it will be 0 only. If I take x as 1, y will be 2. If I take y as 2 to the 4, y will be 4. So this line looks something like this. So what you can see here is it is shifted towards y axis a bit. So similarly, if you take y equal to 3x or 4x or 5x and so on, this particular line will shift towards y axis like this. Okay, and I may ask you a question like this: on what conditions this line will shift towards x axis? Yavaga hedi? Very good. Yavagandre, whenever you have y is equal to, let's say, half of x, or you take y is equal to let's say 1 by 4 of x. So if this value constant values less than 1 idaga idenaguttappa andre this will shift towards x axis. If this constant value is greater than 1, then it will shift towards y. If it is exactly equal to 1, then we will get a line that is exactly 45 degree, you can say. This will be exactly 45 degree passing through the origin. So these are the basics that we need to know to solve next set of questions. So if you want, you can take the pick, or you can, yeah, it's okay, no problem. Well, then let's see some of the questions, my dear friends. Find the area of the region. Let me write the question. Find the area of the region bounded by sorry, not bounded by, find the area of the region in the first quadrant, enclosed by x-axis, and line x is equal to root 3y, and the circle x square plus y square equal to 4. This is really important question, my dear friends. So please try to give your full attention. Okay. Yeah. So first, let's draw the diagram. Here, as you can see, we have a circle. First of all, let me draw a circle. So let me draw a circle
something like this. Yeah, so this is a circle. Okay, yeah, so equation of the circle given is x square plus y square equal to 4. So if this is 4 means this is 2 square, so radius is 2, so this point has to be 2 comma 0. That is basics that we know from our first PUC. So this will be origin and this will be radius 2 comma 0. Okay, so this will be x dash, x, y and y dash, and we have a line x is equal to root 3y. So this line will be, obviously it will be like this. Okay, that will be 1 by root 3, so less than 1. So this will be something like this line. Okay, not accurately, but yeah, we can say it not accurately, but we can write as x equal to root 3y. This is a line. Well, now we need to find the area in the first quadrant. So in the first quadrant means I need to see this area. I need to calculate this particular area, my dear friends. Ee area now find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, well, now the interesting part in this question is this particular area, what we need to find. Let's say OAB ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This particular area is formed by, this area is formed by line as well as a circle. Listen carefully. This particular area is formed by the line as well as the circle. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, if I let's say if I cut the line somewhere here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಟೇ ಕೊಡೋಣ so that it's easy to understand. ನೋಡಿ, yeah, so let's call this as point C ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ರೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ OBCO ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ABCA. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 areas. ಸೊ ನಾವು ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ನಾವು we need to find now, ಅಥವಾ let's find ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. let us find area OBCO. ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಗೇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದರದ್ದು ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಲ್, ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎನಿವೇ ನಂಗೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ, ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ coordinates for the point B, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವೆಲ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ 2 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವುದೇ 2 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗು? ಒಂದು ಇದು ಲೈನ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3y, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇದು ಸರ್ಕಲ್ದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, x² ಪ್ಲಸ್ y² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇದರ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x/√3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಅವ್ರನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. x² ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ x² ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y² ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ x². ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀನಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. x/√3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, x² ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x²/3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3x² ಆಗುತ್ತೆ. 3x² ಪ್ಲಸ್ 1x² ಅಂದರೆ 4x²/3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು x² ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬಿದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಈ ಬಿದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ √3 ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ √3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? 0 ಒರಿಜಿನಿಂದ ಸಿವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ √3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ OBCO ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಓಕೆ. ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು y ಇಂಟು dx, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದು 0 ಇಂದ √3ವರೆಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು √3. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು y-ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸರ್ಕಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು y ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, x/√3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x/√3 ಇಂಟು dx. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 1/√3, ಎಕ್ಸ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿ, x⁻1 ಪ್ಲಸ್ x²/2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ x²/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಟು √3. ಸೊ 2 ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2√3, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ √3², ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0². ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3² ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3/√3, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ OBCO ಗೊತ್ತಾಯಿತು, √3/2 ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು √3/2 ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, √3/2 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ABCA ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ABCA. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ y ಇಂಟು dx. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ABCA ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3 ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2ವರೆಗೂ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y, ಇವಾಗ ನೋಡಿ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲೈನ್ದಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮತ್ತು ಲೈನ್ದ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ y² = 4 - x², ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ y = √4 - x². ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, 4 - x² ಇಂಟು dx. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, x/2 √a² - x² ಪ್ಲಸ್ a²/2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x/a. a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದು 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 2². ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು 2², 4 - 4 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 2/4 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2/2 ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ √3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ √4 ಮೈನಸ್ x ಅಂದರೆ √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು 4/2 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ π/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ √3/2, 3 - 4 - 1 ಅಂದರೆ √3 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3/2. √3/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ π/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ π ಮೈನಸ್ √3 ಇಂಟು √3 3/2 ಪ್ಲಸ್ 2π/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ π ಮೈನಸ್ 3/2 ಮೈನಸ್ 2π/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LCM ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6 ಅಲ್ವಾ, LCM 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 6π, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 3009 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 2 ಅಂದರೆ 4π ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4π ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು 2π ಮೈನಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏರಿಯಾ ABCA 2π ಮೈನಸ್ 9/6 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಕೊನೆಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ therefore ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ OBCO ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲೇ √3/2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, 2π ಮೈನಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು LCM ತೆಗಿಂತ I can take 2 common. If I take 2 common, I will be having √3 plus 2π/9 whole divided by 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು LCM ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ LCM ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. LCM ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 6 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 2 ಮತ್ತು 6ದು 2 1 2 3, 2 3 6 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 6 ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 √3 ಪ್ಲಸ್ 2π minus 9. So this can be your final answer, my dear friends. So please pause the video and note this thing. But dear students, in the final answer they have given answer as π/3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ √3 ಬರೋ ಬದಲು
ರೂಟ್ 3 ಬರೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 3 ಇಂಟು 3 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +9 -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2π/6. ಸೊ 2 1 2 3. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎರೇಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದು ರೂಟ್ 3 ಎಲ್ಲೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ 3 ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎರೇಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ π/3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಬಂದು 3 3 9 -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕದು. ಓಕೆನಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. So dear friends, we have the next question which is exactly similar to the one just we solved. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, y = x ಅಂತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ x² + y² = 32 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4π² ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬೈ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್. If you are not getting the answer, please write it in the comment box so that I'll solve it again for you. So this is from my side for this session. Well, in the next session, we will solve another couple of questions on this one, so that we'll get some more confidence. So till then, take care and bye.